Hello students, good day everybody. We know that we start chapter first sets in mathematics first in previous week. In this chapter first we see the definition of sets, then which is a sets, which is a not sets, then we see the methods of writing the sets, that is rule method, then listening method. Then we also see the types of sets, then how to write the sets symbolically, then we also see the Venn diagram and some examples of Venn diagram. Then today we see the operations on the sets. ऑपरेशन ऑन दी सेट्स म्हणजेच संचावरील क्रिया. ऑपरेशन्स म्हणजे इथं शब्दशः अर्थ घ्यायचा नाही. ऑपरेशन ऑन दी सेट्स मीन्स संचावरील क्रिया. कोणकोणत्या आपल्याला संचावर क्रिया करता येतात त्या क्रिया आपल्याला आज या ठिकाणी पाहिजे आहे. ओके. ॲट फर्स्ट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. आता दोन संच जे आहे त्यांचं इंटरसेक्शन कशा पद्धतीने होतं मीन्स द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए अँड बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट्स ए अँड बी. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मीन्स हेअर सेट ए अँड सेट बी. या दोन सेट्सचं जे इंटरसेक्शन आहे, संयोग आहे, तो कशा पद्धतीने म्हणजे छेद इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स म्हणजे दोन संचांचा छेद. आणि कोणते ते दोन संच ए आणि बी मीन्स हेअर सेट ए अँड सेट बी. these sets are intersect each other means intersection of two sets A and B is the set of common element of set A and B. म्हणजे जेव्हा A आणि B हे दोन संच यांचा छेद होईल, छेद घेतला आपण दोन्हींचा, तर त्या दोन्ही संचांमध्ये कॉमन असलेले जे एलिमेंट्स आहेत मीन्स कॉमन एलिमेंट्स ऑफ दिस टू सेट्स दॅट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. We see the intersection of two sets means it is written as A intersection B. That is the symbol of intersection. ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये उलटा यू म्हणतो, तर हे जे सिम्बॉल आहे दॅट इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. आता इथं दोन सेट्स आपण गृहीत धरलेले आहेत, दॅट इज सेट ए अँड सेट बी, आणि या दोन्हींचं इंटरसेक्शन आहे, छेद आहे, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी. मीन्स वी रीड दिस इंटरसेक्शन दॅट इज द ए इंटरसेक्शन बी. सिम्बॉलिकली म्हणजे आपल्याला चिन्हाच्या सहाय्याने ते असं लिहिता येतं, ए इंटरसेक्शन बी. Then here A intersection B that is the set of X such that X is an element of A and X is the element of B. म्हणजेच X हा जेव्हा A आणि B चा छेद संच म्हणजे काय असतो, तर X हा A चाही घटक आहे आणि X हा B चाही घटक आहे. दॅट इज द कॉमन एलिमेंट. ओके. फॉर एक्झाम्पल here we write one set that is the set A, element of that set 2, 3, 4, 5, 6. These are the elements of set A. Then here we write the set B, an element of set B that is 3, 4, 5. These are the three elements of set B. Okay. Here we write the intersection of two sets. आता आपल्याला या दोन संचांचा छेद लिहायचा आहे, means A intersection B. How to write? At first we find the common element of these two sets. आता कोणते घटक या दोन संचांमध्ये सामायिक दिसतात ते आपण फाइंड आउट करू. ओके. इन सेट A2 here is in set B that is not 2, therefore these are not common element. In set A
element is a 3. In set B, element is a 3. Therefore, common element 3, 3. Therefore, here we write 3. Then, in set A, here write element 4. In set B, 4. Therefore, common element is a 4. Then 5. Set A, 5. Set B, 5. That is the common element. But in set A, here write 6. But 6 is a not element in set B. Therefore, only 3 elements, that is 3, 4 and 5. These 3 elements are common in these two sets. Therefore, A intersection B, that is the 3, 4 and 5. Okay. Then we see the disjoint sets. आता डिसजॉइंट सेट जो आहे याला मराठीमध्ये विभिन्न संच असं म्हणतात. म्हणजे एकही घटक सामायिक नसणारे जे आहेत त्याला विभिन्न संच आपण म्हणणार. मीन्स डिसजॉइंट सेट्स इफ टू सेट्स हॅव नो कॉमन एलिमेंट. जेव्हा दोन संचांमध्ये एकही घटक सामायिक नसेल. इफ टू सेट्स हॅव नो कॉमन एलिमेंट then the two sets said to be the disjoint set. जेव्हा दोन संचांमध्ये एकही घटक सामायिक नसेल तेव्हा त्या संचांना विभिन्न संच असं म्हणतात. ओके. Then we see one example. Here write set A and element of set A, that is 2, 5, 7 and 9. These are the 4 elements of set A. Which is elements 2, 5, 7 and 9. And set B 1, 4, 6 and 8. In set B, that is element 1, 4, 6, 8. Observe these two sets. 2, 5, 7, 9, that is the element of A. Then 1, 4, 6, 8, that is element of set B. आता ह्या दोन सेटचं जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं A आणि B चं आणि दोघांमध्ये कॉमन असलेले एलिमेंट जर आपण पाहिले. इन सेट A 2, इन सेट B that is not 2. Then set A element 5, 5 is a not element set B. Then here 7, that is the 7 of element of set A, here not 7 in set B. Then last, that is the 9 of set element of set A, but in set B, that is a not 9. Means that is a no single common element between these two sets. ज्या दोन्ही संचांमध्ये एकही सामायिक घटक आपल्याला दिसत नाही. 2, 5, 7, 9, 1, 4, 6 आणि 8 एकही एलिमेंट दोन्ही सेट मध्ये नाही. Therefore, here A intersection B, that is the empty sets. The symbol that is the empty set म्हणजे एकही घटक दोघांमध्ये सामायिक नाही. मीन्स सेट A and B are the disjoint set. म्हणून यांना डिसजॉइंट म्हणजेच विभिन्न संच म्हणायचं. म्हणजेच दोन संचांमध्ये एकही घटक जर सामायिक नसेल म्हणजेच त्या दोन संचांचा छेद हा रिक्त संच असेल, नल सेट असेल तर अशा वेळेला त्यांना डिसजॉइंट सेट असं म्हटलं जातं. मीन्स सेट A and set B is the disjoint set. Okay. Then next we see the union of two sets. दोन संचांचा संयोग. युनियन ऑफ टू सेट्स म्हणजे दोन संचांचा संयोग. The union of two sets, that is A and B, is a set. म्हणजे दोन संच जे आहेत तो आपण ऍझ्युम केले. सपोज फर्स्ट सेट A, सेकंड सेट B. ओके. is a set which consists of all element of set A and all element of set B. It is written as A union B. Means we read this A union B. म्हणजे A संयोग B असं लिहितात. म्हणजे A संचात असलेले घटक, B संचात असलेले घटक या दोन्ही संचांचे मिळून जो एक संच तयार होईल त्याला A युनियन B म्हणतात. लक्षात घ्या. जो सपोज तुमचा पहिला संच A आहे त्या A संचामध्ये असणारे सर्व एलिमेंट, दुसरा सेट्स आहे आपला B त्याच्यामध्ये असणारे सर्व एलिमेंट, या दोन्हीही सेट्स मध्ये असणारे जे एलिमेंट्स आहे
ते सर्व इलिमेंट दॅट इज दी ए युनियन बी, म्हणजे ए संयोग बी असं त्याला म्हणतात, मीन्स ए युनियन बी. सिम्बॉलिकली, आता चिन्हाने आपण कसं दाखवणार, आपण आत्ताच पाहिलं कसं रीड करतो ते ए युनियन बी, म्हणजे यू जो आहे इंग्रजी कॅपिटल तो आपण युनियन साठी वापरणार, मीन्स ए युनियन बी इज इक्वल टू x is the set of x such that x is the element of a or x is the element of b, म्हणजे x हा a चा एलिमेंट आहे आणि b चाही एलिमेंट आहे. फॉर एक्झाम्पल, here we write the sets. The element of set A 3, 4, 5 and 6. हे चुकीचं प्रिंटिंग झालेली आहे, y ऐवजी तर b पाहिजे, एवढं लक्षात घ्या. हेअर b, the element of set B 5, 6, 7 and 8. 5, 6, 7 and 8. These are the elements of set B. Here the element of set A 3, 4, 5, 6. Here element of B 5, 6, 7, 8. Then we write the union, means A union B. How to write A union B? पहिल्या सेट्स ए चे जेवढे एलिमेंट्स आहे फक्त एलिमेंट रिपीट करायचा नाही, मीन्स 3, 4, 5, 6 ते लिहून घेतले आपण, 3, 4, 5, 6. देन हिअर 5, 5 वी राईट 1 टाइम 5. देन हिअर 6 1 टाइम 6 आपण लिहिलेला आहे. The remaining elements that is 7 and 8, here we write 7 and 8. Therefore A union B 3, 4, 5, 6, 7, 8. म्हणजे दोन्ही सेट्स मध्ये जो कॉमन एलिमेंट असेल तो एकदाच लिहायचा आणि सर्वच्या सर्व एलिमेंट्स लिहिले, दॅट इज द युनियन सेट. ओके. देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट्स. आपल्याला सेट मध्ये असलेले जे एलिमेंट्स आहे ते एलिमेंट्स कसे फाइंड आउट करायचे त्याच्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे, लक्षात घ्या. याच्यावरती आपल्याला एक्झाम्पल्स येतात. आता नंबर ऑफ ए युनियन बी, नंबर म्हणजे ए युनियन बी, ए संयोग बी या संचामधले जेवढे घटक आहे त्या घटकांची संख्या, दॅट इज दी नंबर ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. म्हणजे ए संयोग बी बरोबर ए संचातील घटकांची संख्या अधिक बी संचातील घटकांची संख्या वजा ए आणि बी यांचा जो इंटरसेक्शन आहे त्यातील घटकांची संख्या, दॅट इज द फॉर्म्युला, मीन्स नंबर ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. आता हेअर ही एक टर्म आहे, एक तर आपल्याला इथं 1, 2, 3 आणि 4 दॅट इज 4 टर्म. या 4 टर्म मध्ये आपल्याला कोणत्याही 3 टर्म देतील आणि एक टर्म विचारतील, आपल्याला या फॉर्म्युल्याने ती फाइंड आउट करता येईल. ओके. मीन्स ऑब्झर्व द फॉलोइंग वेन डायग्राम अँड व्हेरीफाय द फॉर्म्युला. हा जो फॉर्म्युला आहे हा फॉर्म्युला आपण व्हेरीफाय करू. हिअर इन वेन डायग्राम दॅट इज द 2 सेट्स, सेट ए सेट बी. इन सेट ए दॅट इज 3 एलिमेंट्स 3, 5, 9. इन सेट बी दॅट इज द 4 एलिमेंट्स 5, 9, 7 अँड 11. मीन्स ए इंटरसेक्शन बी किती आहे, 5 आणि 9. दोघांमध्ये जो हे दोन्ही जे संच आहे या दोन्ही संचांच्या छेद संचामध्ये ए छेद बी किती आहे, 5 आणि 9 आहे, लक्षात घ्या. ओके. मीन्स नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, म्हणजे ए मध्ये किती एलिमेंट आहे, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स आहे, मीन्स नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3. देन नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4. नंबर ऑफ बी 1, 2, 3, 4, दॅट इज नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4. देन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मध्ये किती, ए छेद बी मध्ये फक्त 2च सेट एलिमेंट्स आहे, 5, 9, देअरफॉर 2. आणि ए युनियन बी हे सर्वच्या सर्व किती झाले तुमचे, 5 झाले, 1, 2, 3, 4 अँड 5. आणि मग आपल्याला नंबर ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपल्याला या फॉर्म्युल्याने सहज व्हेरीफाय करता येतील. इथं व्हॅल्यू टाकायची, युनियन बी किती तुमची 5, देन नंबर ऑफ ए किती 3, नंबर ऑफ बी किती 4 मायनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किती 2, म्हणजे आपल्याला
व्हॅल्यूने सहजपणे ते व्हेरीफाय करता येतं.